ओके स्टूडेंट, गुड इवनिंग। तो आज आम जो क्लास को स्टार्ट करवा गोटे नुआ सेशन को आम स्टार्ट करवा। तो साधारणतः 2024 डिसेम्बर 15 जो एग्जाम देवे। तो तुम पाखे ऑलमोस्ट 15 रु 18 डे अच्छी। तो तुम गोटे मेसेज दिया जे वर्तमान मेन पढ़ा स्टॉप कर दियो। आ मेन पढ़ानी पूरा फुल कंसंट्रेशन वर्तमान प्रिलिम दे दियो। फुल कंसंट्रेशन इन द सेंस रैपिड फायर रे मु तुमको जेतिकी पढ़ी पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर, उड़ीसा हिस्ट्री, उड़ीसा ज्योग्राफी, तो जेतिकी पढ़ी पर डे ताकू फुल रिवीजन रे लग जाओ, जोड़ा कि ऑलरेडी तुमको कंप्लीट सही। ये होची मेसेज नंबर 1। मेसेज नंबर 2 होची आज मु तुम मानकर गोटे नुआ सेशन स्टार्ट करछि को टाइप रो ना एमसीक्यू प्लस रिवीजन टाइप रो, जोटा कि आमे आगु से टाइप रो करू। किंतु एटा प्रोफेशनली जीवो काहे ना वर्तमान आमे कोन सिंगल पाठ पढिबानी, खाली एमसीक्यू करबा। एमसीक्यू माने आज तुमको 15 ରୁ 20 टा एमसीक्यू करेबी। से एमसीक्यू को बेस कर थियोरी जदी किछि आसुथिबो संपूर्ण आमे थियोरी सारिबा। सेमते में टारगेट नबा 3 दिन भितर पॉलिटी को आमे एमसीक्यू थ्रू रे थियोरी को कंप्लीट करबा। करेंट अफेयर को एमसीक्यू थ्रू रे थियोरी कंप्लीट करबा। एई थ्रू रे जिबा। तो 25 पिला मान पे मोर गोटे मेसेज जे वर्तमान तमे ए जो शेष 15 दिन तमे पुराना पाठ जो तुम मानकर सरी जाइछि बा सरी नाही ताको ट्राई करो संपूर्ण साधिया पाई। काରଣ ए 15 दिन तुमको मु नुआ किछि पढ़ेबी। तुमे ए 15 दिन एई क्लास को जॉइन करिवो। नोट किछि लेखिया नै, खाली लाइव क्लास करिवो। एया करिवो आर रेकॉर्डिंग भी मु तुमनको देबी, जो थे तुम माने जानि परिवो जे मते नेक्स्ट फील्ड को जीवा पई हेले केमती पढ़ियार अछि। जोटा कि तुम एठी क्लियर कट हेइछो जे को टॉपिक को केमती क्वेश्चन आछी और तुमको केमती प्रिपरेशन करिया अछि। आई होप दुईटी बैच पिला माने संपूर्ण एटा बुझी पारिछ। तो वर्तमान में क्लास को स्टार्ट करिबा और लास्ट को मध्य तुम समस्त आज लास्ट को रहइबो। बेसी नाही 15 ରୁ 10 मिनिट डिस्कशन गोटे अछि, जोटा कि प्रिलिम ओरिएंटेड रे प्लस 25 पिलांको ओरिएंटेड। तो स्टार्ट करिबा। ओके, चले। क्वेश्चन समस्त विजिबल होछ पे बाय लैंग्वेज रे क्वेश्चन मु रखी छी, जोटा कि जो पैटर्न रे जो मानकर तुमनको एग्जाम रे जो पैटर्न आसी डिटो सेम फॉर्मेट रे ही अछि। ओके, आंसर दे समस्त। आउ टिके जूम करिवे। ओके, ठीक अछि एते क्वेश्चन टा पढ़ा टाइम नियो पछे परफेक्ट आंसर मत दो। ओके, बी हो आंसर। अगर आंसर आसुची ए आसुची। नेक्स्ट आउ कार आसुची। ओके, ठीक अछि। थैंक यू। तो मु तुमनको आरंभ सबले कहिछि 2024 रे एग्जाम दियो किंबा 25 दियो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जोगुटा कि आमर 17 गोटी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अछि। आकु नेके प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन आसे। तो ये तुमको चारोटी पॉइंट देछि जे केउ केउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल रे राइट अछि तुमको देखिबार अछि। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल दुईटे जो थे मेंशन अछि जीरो हंगर, जोटा कि संपूर्ण ठीक। 4 नंबर से पॉइंट कछि कि से ना जेंडर इक्वालिटी, এটা সম্পূর্ণ ভুল। কাহিকি ভুল না 4 নম্বর পয়েন্ট আমি কোন কইছি क्वालिटी एजुकेशन कोन कहिछि क्वालिटी। ओके, क्वालिटी एजुकेशन विषय कह दीजिए। अच्छा 6 नंबर, 6 नंबर एठी कोन लिखला क्वालिटी एजुकेशन, એટલે এটা ভুল আসলো। तो मते को 6 नंबर का विषय को देछि
ହଁ 6 ନମ୍ବରରେ କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି? କ୍ଲିନ୍ ୱାଟର। ଓକେ ୱାଟର, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତାପରେ ଆସିଲା ହଉଛି ଏଟା ଏଟା ରଙ୍ଗ ଆସିଲା। 7 ନମ୍ବର ହଉଛି କ୍ଲିନ୍ ଏନର୍ଜି, ଯୋଉଟା କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ଅଛି। ତାହେଲେ ଏଠି ଆମର କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ କ୍ଲିୟର ମାନେ ଠିକ ରହୁଛି? ନା 1 ନମ୍ବରଟା ଆମ ପାଇଁ ଠିକ ରହୁଛି, ଆଉ 4 ନମ୍ବର ଆମ ପାଇଁ ଠିକ ହଉଛି। ତ ଆନ୍ସର ଆସିଲା ବି। ଆଉ ଆଜି ବି ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, କୋଉ ବର୍ଷ ବି ଏକ୍ସାମ ଦିଅ, ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଲ ଇଟ ଇଜ ଏ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଆକୁ ନେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଗୋଟେ ମିନିଟ ଲାଇନ ରୁ, ଗୋଟେ ମିନିଟ। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। So, ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ କୁ। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर, 2 नंबर को भलसे पढ़ और आंसर दियो। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर को पूरा केयरफुल पढ़, जोटा कि तुमको आगुर बहुत थर पढ़ी। अच्छा किसी पिला आंसर कौछ ए। यदि न आसबे स्किप करियो, किंतु तुका मारियो, किंतु तुका मारियो। मे बी देखो इठी काहा विषय कहूची, इठी काहा विषय कहूची, इसी तुमको एच डी आई जहाँ कम कहूचे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विषय कहूचे। मोर कहबार कथा होची स्टूडेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो रैंकिंग थाए अब किए बाहर करे, ये कहिचे वर्ल्ड बैंक। एटा कोन आसो संपूर्ण रूप एटा भूल आसो। काहे कि ना यूएनडीपी अब किए बाहर करे, ना यूएनडीपी जे कि रिपोर्ट बाहर करे। ताकू छेला परे 2 नंबर स्टेटमेंट, 3 नंबर स्टेटमेंट, ए दुईटी स्टेटमेंट संपूर्ण रूप ठीक अच्छे। कहीं तुमको करेन्ट अफेयर पढ़े पिले जे मन रखिले जोटा कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स विषय डिटेल्स विषय कही। तब आउ गए जिन मन रख, ए दुईटा पॉइंट को माइंड रखिद कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को लेकर एथर क्वेश्चन आसवर चांस रोचे। चले ये 2टा पॉइंट। एवं जा तृतीय। अच्छा 3 नंबर क्वेश्चन को केयरफुल समस्त पढ़ और आंसर दियो। आई होप समस्त आंसर जमी ठीक हुए, आई होप आंसर जमी समस्त ठीक रही। ओके केही भी हड़बड़ी हमार ना, पूरा केयरफुल आंसर दियो। कौन संसद मनी मनी बिल संबंध में निम्नलिखित मध्य केउटिकी ठीक आंक भितर कोटाक ठीक तुम क्या ना मनी बिल रिगार्डिंग कोटाक ठीक मनी बिल रिगार्डिंग। এটা দেখ ଯୋଉ ଯୋଉ କୋଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା ରିଭିଜନ ବି ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ବା ଯୋଉ ଯୋଉ ଟପିକ ଗୁରା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଯୋଉଟା ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। କାହିଁକି ନା ମନି ବିଲ୍ କୁ ନେଇକି ବା ବିଲ୍ କୁ ନେଇକି ତମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମୋର କହିବାର କଥା ହଉଛି ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ 1 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟା ଭୁଲ ଅଛି ନା ଠିକ ଅଛି? 1 ନମ୍ବର ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟା ଠିକ ଅଛି ନା ଭୁଲ ଅଛି? ଧାରା 109 ମନି ବିଲ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତାର ତ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରୋସିଡ୍ୟୁ ଅଫ ମନି ବିଲ୍। ତ ମନି ବିଲ୍ ଯୋଉ ପ୍ରୋସିଡ୍ୟୁ ଟା ଏଟା କୋଉଥିରେ ମେନସନ ହେଇଛି? ମନେ ରଖ ମନି ବିଲ୍ ର ପ୍ରୋସିଡ୍ୟୁ ଟା ମେନସନ କୋଉଥିରେ ଅଛି କି କହିବୁ? ଦେଖ ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ଯିବ। ଦେଖ ଏଇଠି ଏଇଠି ମନେ ରଖ 109 ରେ ଆମକୁ କାହା ବିଷୟରେ କହିଛି ନା ପ୍ରୋସିଡ୍ୟୁ ଅଫ ମନି ବିଲ୍ ବିଷୟରେ କହିଛି, କିନ୍ତୁ 110 ରେ ପର୍ଟିକୁଲାର ମନି ବିଲ୍ ବିଷୟରେ କହିଛି। ମନି ବିଲ୍ ଟା କେମିତି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ବା ମନି ବିଲ୍ ରେ କୋଉଟା କୋଉଟା ଆମେ ମନି ବିଲ୍ ରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ଏ ବିଷୟରେ ଡିଟେଲ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି। କୋଉ ବିଷୟ କୋଉଠି ନା ହଁ डेफिनेशन ऑफ पर्टिकुलर कहवा डेफिनेशन ऑफ मनी बिल कोड लिखा होची ना 110 लिखा होची, किंतु 109 रे पूरा क्लियर कट एटा को मेंशन करा जाय अछि जे प्रोसीड्यू हो प्रोसीड्यू इन रेस्पेक्ट ऑफ मनी बिल एटा कोथि लिखा होची ना एक लिखा होची। तो एटा संपूर्ण रूप ठीक होची। अच्छा 2 नंबर स्टेटमेंट कोन हो?
दुई नंबर स्टेटमेंट देखो मनी बिल शुड नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन द काउंसिल ऑफ द स्टेट मन रख এটা সম্পূর্ণ রূপে ঠিক আছে কাହିଁକି ନା ମନି ବିଲଟା ମନି ବିଲଟା କେବଳ କୋଉଠି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଇଥାଏ ତୁମର ଲୋକସଭାରେ କୋଉଠି ନା ଲୋକସଭାରେ ଓନ୍ଲି ଓକେ थैंक यू তাহলে এটা কোন আসলে তোমার না সম্পূর্ণ রূপে ঠিক ହେଲା তাহলে এক ବି ঠিক ଅଛି ଦୁଇ ବି ঠিক ଅଛି ଦେଖ এই ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ କୁ ବେସ୍ କରିକି ଆମେ ଚାହିଁଲେ ଆନ୍ସର କୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରିବା ଦେଖ ତ ମୁଁ ଏଠି ବି କୁ କ୍ୟାନସେଲ କରିପାରିବି ମୁଁ ଏଠି ଡି କୁ କ୍ୟାନସେଲ କରିପାରିବି ତାହେଲେ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା କିଏ ସେ ମୋ ପାଖରେ ରହିଲା କିଏ ସେ ନା ଏ ରହିଲା ଆଉ ସି ରହିଲା ଏ ଆଉ ସି ଆଙ୍କରି ଭିତରୁ ମତେ ଆନ୍ସର ଦେଖିବାର ଅଛି କାହିଁକି ନା କିଛି କିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଥିବ ଯୋଉଟା କି ତମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆସୁନଥିବ କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଆଇଡିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବ ତାକୁ ନେଇକିରି ମଧ୍ୟ ତମେ ଆନ୍ସର ବାହାର କରିପାରିବ ଆଚ୍ଛା ସେ କହିଲା ତ ରାଜ୍ୟସଭା କ୍ୟାନ୍ ହଁ ତ ରାଜ୍ୟସଭା କ୍ୟାନ୍ ଆଇଦର ଆପ୍ରୁଭ ବିଲ୍ ଅର ମାନେ ଆପ୍ରୁଭ କରିପାରେ ଅର କଣ ସଜେଷ୍ଟ ଚେଞ୍ଜ ଦ କ୍ୟାନ୍ ନଟ୍ ବି ରିଜେକ୍ଟେଡ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ସେ ରିଜେକ୍ଟ କରିପାରିବ ନାହିଁ ନା ଭୁଲ ନା ଠିକ ହବ ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ରହୁଛି ନା এটা ঠিক রয়েছে তাহলে ଆମେ ଆଉ ଚତୁର୍ଥକୁ ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଏଇଟା ଆନ୍ସର କରିଦେଲେ କଣ ନା ସି କୁ ଆନ୍ସର କରିଦେଲେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର କଲେ କଣ ସି ତଥାପି 4 ନମ୍ବର ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର କଣ କହୁଛି ତ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଫ ମନି ବିଲ୍ ସଜେଷ୍ଟ ବାଇ ଦ ରାଜ୍ୟସଭା ରାଜ୍ୟସଭା କେବେ ବି ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସଜେଷ୍ଟ କରିପାରିବେନି କାହିଁକି ନା ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ପାଇଁ କୌଣସି ବି ପାୱାର କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ ବା ତୁମମାନଙ୍କର ହଁ ଓକେ ତ 4 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଭୁଲ ଅଛି ପୁରା କ୍ଲିୟର ହବ ସମସ୍ତେ एवरीवन क्लियर अच्छा ମୁଁ ତୁମକୁ ଏଇଠି କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ମୁଁ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ବିଲ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ କିଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ମୁଁ ତମକୁ ପଚାରୁଛି ଆଚ୍ଛା ଗୋଟେ ବିଲ୍ ମନି ବିଲ୍ କି ନାହିଁ ଏଟା କିଏ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ କିଏ ଡିସାଇଡ୍ କରିବେ ସ୍ପିକର ଦେଖ କେମିତି ଆମେ କ୍ଲାସ କୁ ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ ଦେଖ ଆମ ପାଖକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ମାନେ ବିଲ୍ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲା ତ ବିଲ୍ ରିଗାର୍ଡିଂ ଯାହା ବି କିଛି ଥିବ ଆମେ ଏଇଠି ଡିସ୍କସନ କଲେ ତା ଅର୍ଥ ତମକୁ ଥିଓରି ପଢିବା ଅପେକ୍ଷା ଏଟା ବି କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲା 25 ପିଲାଙ୍କର ବି କନସେପ୍ଟ ହେଇଗଲା ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମନି ବିଲ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ଦେଖ ଏଟା ଆ ଦ୍ୱାରା କଣ ହୁଏ ନା ତମ ମାଇଣ୍ଡ ଟା ବ୍ରଡ ହେଇଯାଏ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏମିତି ହିଁ ଆମକୁ ପଢିବାର ଅଛି ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ 25 ପିଲାଙ୍କୁ ଏଇ ଉପରେ ଫୋକସ କରିବାର ଅଛି ଫାଷ୍ଟ ହଉଛି ସ୍ପିକର ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ ମନି ବିଲ୍ ଟା କୋଉଠି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ଆମେ କରିଥାଉ ମନି ବିଲ୍ ଟା କେଉଁଠି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଇଥାଏ ମନି ବିଲ୍ ଟା ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ ମନି ବିଲ୍ କୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରିକନସିଡରେସନ ପାଇଁ ପଠେଇ ହଁ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଲୋକସଭା ଠିକ ଅଛି ମନି ବିଲ୍ କୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରିକନସିଡରେସନ ପାଇଁ ପଠେଇ ପାରିବେ କି ମନି ବିଲ୍ କୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରିକନସିଡରେସନ ପାଇଁ ପଠେଇ ପାରିବେ କି ମନେ ରଖିଲେ ମନି ବିଲ୍ କୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କେବେ ବି ରିକନସିଡରେସନ ପାଇଁ ପଠେଇ ପାରିବେନି ଏଟା ତମକୁ ମୁଁ ରାପିଡ ଫାୟାର କ୍ଲାସରେ ପୁରା କ୍ଲିୟର ସେ ପଢେଇବି ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା ମନି ବିଲ୍ କୁ ନେଇକି ଆଚ୍ଛା ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମତେ କୁହ ଫାଇନାନ୍ସ ବିଲ୍ ମତେ କୁହ ଫାଇନାନ୍ସ ବିଲ୍ ଟା କୋଉ ଆର୍ଟିକଲ ଲେଖା ହେଇଛି ଫାଇନାନ୍ସ ବିଲ୍ ଟା କେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ ମେନସନ ହେଇଛି ଫାଇନାନ୍ସ ବିଲ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ 117 ନମ୍ବର ଆର୍ଟିକଲ ରେ ମେନସନ ହେଇଛି ଫାଇନାନ୍ସ ବିଲ୍ ଆଚ୍ଛା ଫାଇନାନ୍ସ ବିଲ୍ ଟାକୁ କୋଉଠି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଇଥାଏ ଫାଇନାନ୍ସ ବିଲ୍ କୁ କୋଉଠି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାଯାଇଥାଏ ମନେ ରଖିବ ଫାଇନାନ୍ସ ବିଲ୍ ଟା ବୋଥ କେବଳ ଲୋକସଭା ଓନ୍ଲି ଲୋକସଭାରେ କୋଉଠି ନା ଲୋକସଭା ଉପରେ ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହୁଛି अच्छा फाइनेंस बिल कैन रिजेक्टेड और अमेंडमेंट बाय द राज्यसभा फाइनेंस बिल कैन रिजेक्टेड और अमेंडेड बाय द राज्यसभा ये सब देखो ମୁଁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଟାକୁ ଥରେ କହୁଛି ମେ ବି ଥରେ ଆଗରୁ ଥରେ କହିଲା ବେଳେ ବୋଧେ ମିଷ୍ଟେକରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିଦେଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଟାକୁ ମନେ ରଖ ଏ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଦେଖ ଶୁଣ ଏଟାକୁ ଲେଖି ରଖିବ ତ ଫାଇନାନ୍ସ ବିଲ୍ କ୍ୟାନ୍ ଓନଲି ଏ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି କ୍ୟାନ୍ ଓନଲି ରେକମେଣ୍ଡେଡ 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 amendment in the bill ତ ରାଜ୍ୟସଭା ପାଖରେ କେବଳ ପାୱାର ଅଛି ରେକମେଣ୍ଡେସନ କରିପାରିବ ଆଉ କିଛି ବି କରିପାରିବନି କେବଳ ପାୱାର ଅଛି ରେକମେଣ୍ଡେସନ କରିପାରିବ ବୁଝିପାରିଲ ଓନଲି ରେକମେଣ୍ଡେଡ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଅଛ ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ ପିଲେ ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ ଯେ ତୁମର ହଉଛି ମନି ବିଲ୍ ପାଇଁ ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ହଁ କି ନା ମନି ବିଲ୍ ପାଇଁ ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ ର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି yes or no
नो थैंक यू। किंतु फाइनान्स बिल पाई जॉइंट सिटिंग आवश्यकता अच्छी कि नहीं? फाइनान्स बिल पाई जॉइंट सिटिंग आवश्यकता अच्छी? यस और नो? अच्छा थैंक यू। ये फाइनान्स बिल पाई जॉइंट सिटिंग अच्छी। अच्छा मोर एटी क्वेश्चन जे तुम जो जॉइंट सिटिंग होता है जॉइंट सिटिंग टा किए डाके था बाय जॉइंट सिटिंग डाकନ୍ତି किस? स्पीकर डाकନ୍ତି ना प्रेसिडेंट डाकନ୍ତି ना भाइस प्रेसिडेंट डाकନ୍ତି ना डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा डाकନ୍ତି ना किस? मन रखियो प्रेसिडेंट। अच्छा ए ए जॉइंट सिटिंग रो हेड की रुहନ୍ତି? जॉइंट सिटिंग को प्रिसाइड ओवर की करନ୍ତି हेड की रुहନ୍ତି? मन रखियो स्पीकर थैंक यू। स्पीकर এটা কনফ্যুশন জমা भी হবনি কাହିଁକି ନା ଆକୁ ନେଇ क्वेश्चन ଆସେ। ଯଦି ସ୍ପିକର ଆବସେଣ୍ଟ ଥିବେ ଯଦି ସ୍ପିକର ଆବସେଣ୍ଟ ଥିବେ ତ ଜଏंट ସିଟିଂ ର ହେଡ୍ କିଏ ହବ? डेप्यूटी स्पीकर थैंक यू। किसे? ना डेप्यूटी स्पीकर। जदि गोटे स्टेटमेंट लिखिला इफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर आर absent in the joint sitting the joint sitting is presided over by the vice president। yes or no? এটা সম্পূর্ণ রূপে রং হবে। মনেটা বহ সম্পূর্ণ রূপে রং হব। কাହିଁକି ନା ଯଦି ସ୍ପିକର ନାହାନ୍ତି ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ବି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଏ ଜାଗାରେ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫ ରାଜ୍ୟସଭା ବା ଭାଇସ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ତ ଏଠି କିଏ ଆସିବ ନା ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫ ରାଜ୍ୟସଭା। ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫ ରାଜ୍ୟସଭା ଡେପୁଟି ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଅଫ ରାଜ୍ୟସଭା। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେବ ସମସ୍ତେ? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦେଖ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି କାହା ବିଷୟରେ ବି କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ ନା ବିଲ୍ ବିଷୟରେ ବି କ୍ଲିୟର ହେଇଗଲେ। ଓକେ ଏଇଭଳି ଆକାରରେ ଆମେ କଣ୍ଟିନ୍ୟू କରିବା। ଚଲ क्वेश्चन नंबर 4 नंबर 4 नंबर आंसर कौन ଅଛି? क्वेश्चन नंबर 4 ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ क्वेश्चन ଯାହାକୁ ନେଇକି क्वेश्चन ମଧ୍ୟ ଆସିବାର ଚାନ୍ସ ରହୁଛି। ଓକେ ରାଜ୍ୟର ରାଜ୍ୟପାଳ ହିଁ ସେହି ରାଜ୍ୟର ଯେକୌଣସି ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଏକ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଘୋଷଣା କରନ୍ତି। এটা হচ্ছে স্টেটমেন্ট ওয়ান। স্টেটমেন্ট টু দিଉଛି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଭାବରେ ଘୋଷିତ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ସାରା ପିଲାଙ୍କର ଆନ୍ସର ଆସୁଛି ବି କାହାର ଆସୁଛି ଡି କାହାର ଆସୁଛି ଏମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆନ୍ସର ଆସୁଛି। ଓକେ ତାର ତ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତମେ ଭଲସେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଅଛ ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜନ କ୍ଲିୟର ହେଲା ଏବେ ବି ତମ ମାଇଣ୍ଡରେ ଡାଉଟ ଅଛି। ଦେଖ ଏଟାକୁ ପୁରା ଲେଖିକି ନେଇକି ଯିବ। ଏଟା ଏକ୍ସାମରେ ଏଇ ଟପିକ ଉପରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ମନେ କର ଯଦି ଗୋଟେ ଜାତି ବା କୌଣସି ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଏସଟି ଷ୍ଟାଟସ ଦବ କିଏ ସେ? एसटी स्टेटस देवे किसे? मन रखियो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 342 आर्टिकल को मन रखियो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 342 प्रेसिडेंट କାହାର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କର କହିବା ଅନୁଯାୟୀ କିନ୍ତୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିଁ ଦେବେ ଏସଟି ସ୍ଟାଟସ। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହବ? ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ସେକେଣ୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ଦେଉଛି ଯେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସମ୍ପ୍ରଦାୟକୁ ଯଦି ଏସଟି ସ୍ଟାଟସ ଦିଆଯାଇଛି ଆର ମାନେ ନୁହେଁ ଅନ୍ୟ ଏକ ରାଜ୍ୟରେ ତାକୁ ଦିଆଯିବ। ସେଟା ଆର ମାନେ ନାହିଁ କିଛି ନ ଦିଆଯାଇପାରେ। ତାହେଲେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଭାବରେ ଘୋଷିତ ଏକ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। ଅଫକୋର୍ସ ଠିକ ଅଛି ତ କିଛି ଭୁଲ ହବାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ଆନ୍ସର କି ହବ ନା ଆନ୍ସର ବି ହବ। ତାହେଲେ ଆମକୁ କଣ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି? ଆର୍ଟିକଲ 342 ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଦେଇଥାନ୍ତି କାହାର କହିବା ମୁତାବକ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ହଉଛି क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट पॉइंट हूँ क्वेश्चन नंबर 5। बी केयरफुल। केयरफुल सहित कनसेप्ट दियो। तो ऑलरेडी मु तुमको पढ़ाई टॉपिक को नहीं कारण भूल आंसर न हुए। ओके सही बोल। 5 नंबर बहुत सारा पिला आंसर आसुची ए निरुपमा बी श्रद्धांजलि ए मधुसूदन सी अजय ए ओनली वन थिंग
वन एंड थ्री करेक्ट। देख ମୁଁ ଏଇଠି ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି। ସେ କହୁଛି ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତିଙ୍କ ସହ ନିମ୍ନଲିଖିତ ବିବୃତ୍ତିକୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଲୋକସଭାର ବାଚସ୍ପତି ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏଟା ହଉଛି କୌଣସି ସଂକଳ୍ପ ବିଚାର କରାଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ବାଚସ୍ପତିକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ବା ରିମୁଭାଲ ଅଫ ଦ ସ୍ପିକର ଅଫ ଦ ଲୋକସଭା, ରିମୁଭାଲ ଅଫ ଦ ସ୍ପିକର ଅଫ ଦ ଲୋକସଭା କଣ୍ଡିସନରେ କଣ ହୁଏ? ପ୍ରଥମ କଥା ହଉଛି ଆମର ଯୋଉ ହାଉସରେ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ବି କିଛି ପ୍ରିସାଇଡିଂ ମାନେ ଓଭର କରାଯାଏ, ତ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଲିଡରସିପ କାହା ପାଖରେ ଥାଏ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ ସ୍ପିକର ମାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସ୍ପିକର ହିଁ କରିଥାନ୍ତି। ସେ କଥା କଲା ହି ଅର ସି ଯିଏ ବି ହଉ ସାଲ ନଟ ପ୍ରିସାଇଡ। ତ ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଗୋଟେ ସ୍ପିକରର ନିଜ ଏଗେନଷ୍ଟରେ କିଛି କଣ୍ଡିସନ ଚାଲୁଥିବ ସେ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରିସାଇଡ ଓଭର କରିବେ ନାହିଁ। ହେଲେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ୱାନ୍ ଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ ଅଛି, ପୁରା କ୍ଲିୟର। ତାପରେ କହିଲା ହି ଅର ସି ସାଲ ନଟ ହାଭ ଦ ରାଇଟ ଟୁ ସ୍ପିକ୍। ତାଙ୍କର କହିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ। ହଁ କି ନା? ଫଲ୍ସ। ଏଟା ଭୁଲ ହବ। କାହିଁକି ଭୁଲ ହବ? ନା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସ୍ପିକର ବାଚସ୍ପତି ବା ସ୍ପିକର ହବା ପୂର୍ବରୁ ହି ଅର ସି ଆଜ ଏ ଏମପି ଅଫ ଲୋକସଭା, ସେ ଜଣେ ଲୋକସଭାର ପ୍ରଥମ ଜଣେ ଏମପି। ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିକର ରୁ ପଦବୀ ଆମେ ହଟଉଛେ ସେତେବେଳେ ସେ ଆଜି ସ୍ପିକର ହିସାବରେ ନ ଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆଜି ଏମପି ହିସାବରେ ତାର କହିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ତ ଏଟା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସେଥିପାଇଁ ରଙ୍ଗ ହଉଛି। ରାଇଟ ଟୁ ସ୍ପିକ ର ପାୱାର ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ହି ଅର ସି ସାଲ ନଟ ବି ଭୋଟିଂ ରାଇଟ। ତ ମନକ ତାର ଭୋଟିଂ ରାଇଟ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତ ଏଠି ମନକ ଏଟା ଭୁଲ ହବ। ତ ଏଠି ଦିଟାକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଭୁଲ ରହୁଛି, କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଠିକ ରହୁଛି, ଇଏ ହଉଛି ଠିକ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସ୍ପିକର ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କର ଭୋଟିଂ ପାୱାର ନାହିଁ। ଜଣେ ଯଦି ସ୍ପିକର ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କର ଭୋଟିଂ ପାୱାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେତିକିବେଳେ ସେ ଭୋଟ ଦେବେ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି କଣ୍ଡିସନରେ କାଷ୍ଟିଂ ଭୋଟ ହେଇଥିବ, ଯେତେବେଳେ ଟାଇ ହେଇଥିବ, ସେ କଣ୍ଡିସନରେ ସେ ଭୋଟ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ନିଜ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ସେ ଭୋଟ ଦେଇପାରିବେ, କହି ମଧ୍ୟ ପାରିବେ। ଆଚ୍ଛା, ଯେହେତୁ ସ୍ପିକର ରିଲେଟେଡ ଆମେ କିଛି ଡିସ୍କସନ କରୁଛେ ତ ମତେ ଫାଷ୍ଟ କୁହ। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇଠି ମନେ ରହିବା କଥା, ମନେ କହୁଛି ଯେ ସ୍ପିକରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସିଲେକ୍ସନ କରାଯାଏ ବା ଇଲେକ୍ସନ କରାଯାଏ, ସ୍ପିକର ଇଲେକ୍ସନ କୁ କିଏ ଡିସାଇଡ କରେ? ସ୍ପିକର ଇଲେକ୍ସନ କୁ କିଏ ଡିସାଇଡ କରେ? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡିସାଇଡ କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ଇଲେକ୍ସନ କୁ, ଡେପୁଟି ସ୍ପିକର ଇଲେକ୍ସନ କୁ କିଏ ଡିସାଇଡ କରନ୍ତି? ସ୍ପିକର ଡିସାଇଡ କରନ୍ତି। ଏ ଦିଟା ପଏଣ୍ଟ ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଏବେ ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି। ଦ ଇଲେକ୍ସନ ଅଫ ପ୍ରୋଟେମ ସ୍ପିକର ଡେଟ୍ ୱାଜ ଡିସାଇଡେଡ ବାय prime minister, sorry, president, decided by president. Yes or no? Yes or no? ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, ମୁଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟାକୁ ଭଲସେ ଶୁଣ। ଦ ଇଲେକ୍ସନ ଅଫ ପ୍ରୋଟେମ ସ୍ପିକର ଡେଟ୍ ୱାଜ ଡିସାଇଡେଡ ବାय କିସ୍ ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। थैंक यू। यस ट्रू ट्रू। ମାନେ ଭାବ, ମୁଁ ତ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏତେ ସହଜରେ ଟିକେ ସିମ୍ପଲ ୱାର୍ଡ ରେ ଦଉଛି, ତ ଏକ୍ସାମ ରେ ଟିକେ ବେଳେବେଳେ ଡିଫିକଲ୍ଟ ୱାର୍ଡ ବି ୟୁଜ କରେ। ମୁଁ ତମକୁ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏତେ ଥର ପଢେଇଲି, ଫିର ବି କାହିଁକି ଆନ୍ସର ଭୁଲ ଦଉଛ? ତ କେବେ ବି ମୁଁ ତମକୁ କହିଛି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋଟେମ ସ୍ପିକରଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ ହୁଏ ବୋଲି କେବେ ବି କହିଛି? ଆରେ ଇଲେକ୍ସନ ହବ କାହିଁକି? କିଏ ତ ହାଉସ ରେ ନଥିବେ ଯେତେବେଳେ। ଯେତେବେଳେ ହାଉସ ଟା ନୂଆ କରି ଆସିବ, ସେ ହାଉସ ରେ କେହି ବି ମାନେ ଓର୍ଥ ପାଇନଥିବେ। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଜଣେ ସିନିୟର ମୋଷ୍ଟକୁ ଡିସାଇଡ କରାଯିବ କଣ, ଆଜି ପ୍ରୋଟେମ ସ୍ପିକର। ତାକୁ ଡିସାଇଡ କରିବେ କିଏ? ସେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କରିବେ, ଆଉ ତାକୁ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହିଁ ଓର୍ଥ ଦେବେ। ତାଙ୍କ କାମ ହଉଛି ବାକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଓର୍ଥ ଦେବା। ତ ଇଲେକ୍ସନ କେମିତି ହେଲା? ଇଲେକ୍ଟେଡ ବାଇ ଦ ମାନେ ହଁ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି ବାଇ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଇଲେକ୍ସନ କୋଉଠି ଆସିବ? ଏଠି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କାହିଁ ହବ? ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କିଛି ନଥାଏ। ଆକୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତାକୁ ଆଜି ପ୍ରୋଟେମ ସ୍ପିକର ହିସାବରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ, ତ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କହିଲେ ବି କିଛି ଭୁଲ ବି ହବନି। ଓକେ, ପୁରା କ୍ଲିୟର ହେଲା। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆସୁଛି, ପ୍ରୋଟେମ ସ୍ପିକର ଅଫ ଲୋକସଭା always a one opposite party, belong to opposite party. Yes or no? ସେମିତି କିଛି ମେନସନ ହିଁ ହେଇନି। ଓକେ, ସେମିତି କିଛି ମେନସନ ହେଇନି। ଓକେ,
अच्छा नेक्स्ट पॉइंट स्पीकर रिलेटेड वो कौच आउ गोटे किछि दीटा इंपोर्टेंट पॉइंट अछि अच्छा who appoint parliamentary committee of Lok Sabha who appointment the chairman of parliamentary committee of Lok Sabha parliament committee of Lok Sabha रो chairman को की appointment करते speaker thank you who became the chairman of advice committee ruling committee रो chairman किस ruling committee advice committee chairman किस speaker तो आ द्वारा हमें एट क्लियर हेले जे स्पीकर रिलेटेड रे किछि ना गोटे गोटे ग्राउंड क्वेश्चन आसे तो एटा होची इंपोर्टेंट पॉइंट जो मन पे रहउची एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे स्पीकर को नेकी बहुत सारा क्वेश्चन आसे चांस रहउची तो बी केयरफुल रहिबो ए टॉपिक को नेकी चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 6 नंबर क्वेश्चन नंबर 6 नंबर ऑलरेडी बिल विषय में पढ़ाई सारछि आई होप 6 नंबर को केही भूल न करू क्वेश्चन को भल से पढ़ो तापर आंसर दियो और एटा जे भूल करिवो बस मैं एतिकी श्योर हे जी जे से किछि पढ़िन बर्तन खाली तुका मनुष्य ଯଦି ନ ଆସିବ ସରି ବୋଲି ବି କହିପାରିବୁ ଯଦି ନ ଆସିବ ସରି ବୋଲି କହିପାରିବୁ ନିଗମ ଓନ୍ଲି ୱାନ୍ ମାନେ ଆପଣ କହିବା କଥା ଯେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଠିକ ଅଛି ଓକେ ଠିକ ଅଛି ଦେଖ ଏବେ ଆସ ପଏଣ୍ଟ ଏକ ନମ୍ବରଟା ଭୁଲ ନା ଠିକ ସେ କହୁଛି when the ଲୋକସଭା ଓକେ finance bill of the Rajya Sabha but transmit the finance bill of the Rajya Sabha it can amend or rejected ଯେତେବେଳେ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଫାଇନାନ୍ସ ବିଲ୍ ପଠାଏ ସେତେବେଳେ ଏହା ବିଲ୍ ସଂଶୋଧନ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିହେବ ଭୁଲ ନା ଠିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁ ମାନଙ୍କୁ କହିଲି କେବଳ ରେକମେଣ୍ଡେସନ କରିପାରିବୁ ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ କଣ କହୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟ ଭୁଲ ନା ଠିକ ହବ ସେଭଳି ଯେତେବେଳେ ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ମନି ବିଲ୍ ପଠାଏ ସେତେବେଳେ ଏହି ବିଲ୍ ସଂଶୋଧିତ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏହା କେବଳ ସୁପାରିଶ କରିହେବ ଅଫକୋର୍ସ ଠିକ ଏଟା ଅଛି ଓକେ ତ 3 ନମ୍ବର କଣ ଆସିଲା 3 ନମ୍ବର କହିଲା ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା ମଧ୍ୟରେ ମତଭେଦ ମାମଲାରେ ମନି ବିଲ୍ ରେ କୌଣସି ମନି ବିଲ୍ ରେ କୌଣସି ମିଳିତ ବୈଠକ ହୁଏ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ବିଲ୍ ପାଇଁ ମିଳିତ ବୈଠକ ହେଇଥାଏ ଅଫକୋର୍ସ ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ କହିଥିଲି ଏ ପଏଣ୍ଟଟା ଠିକ ଅଛି ବୋଲି କାହିଁକି ନା ମନି ବିଲ୍ କେସରେ ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ ବସେନି କିନ୍ତୁ ଫାଇନାନ୍ସ ବିଲ୍ କେସରେ ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ ଟା ବସିଥାଏ ସେଟା କଣ ଆସୁଛି ଠିକ ଅଛି କାହିଁକି ଭୁଲ କହିଲ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଭଲସେ ପଢ ଫାଷ୍ଟ ଓକେ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସାମ ହଲରେ ବସୁଛ ପଢୁଛ ପୁରା ଭଲସେ ଟିକେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ଫାଷ୍ଟ ପଢ ଟାଇମ ନିଅ ତମ ବା କହିଛି 30 ରୁ ସରି 35 ରୁ 40ଟା କୋଶ୍ଚିନ୍ ଠିକ କରିଦିଅ ଏକ୍ସାମ ପାସ୍ ମନି ବିଲ୍ କେସରେ କୌଣସି ଜଏଣ୍ଟ ସିଟିଂ ହୁଏ ନାହିଁ ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ 7 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ପୁରା କେୟାରଫୁଲ ପଢ ଆଉ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଦେଇ ଦବ ଓକେ କେହି ତରତର ହବନି ପୁରା କେୟାରଫୁଲ ପଢିବ ସଠିକ ଆନ୍ସର ଦବ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 7 क्वेश्चन नंबर 7 सी सी माने स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सॉरी 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट कह तुम कहवा हमसे देखो देखो इठी टिके कंफ्यूजन अछि मोर रियल आंसर टा मु तुमको दउछि देखो दुईटा तो बुझी पान देखो स्टेटमेंट 1 टा भूल हो ना ठीक हो जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेट इज सेलिब्रेटेड 26 नवंबर तो ए जाके संपूर्ण ठीक अछि मो कथा टे ध्यान दे सुनो वेट करो every year to promote the constitutional value of among the citizen constitutional value को ମାନେ ଯାହା କୁହାଯାଏ ନାଗରିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ପାଳନ କରିଥାଉ କି ମତେ କହିଲେ
ସେଦିନ ଆମେ କରିଥାଉ କରିନଥାଉ। କାହିଁକି ନା ସେଦିନ ଆମେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ଆମେ ସେଦିନ କାହିଁକି ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛେ? ବିକଜ ଅଫ ଆମେ ସେଇଦିନ ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲୁ। ତ ଏ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ଏଇଟା ଭୁଲ କହୁଛେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଆକୁ ଆନ୍ସର ଠିକ ବୋଲି ଲେଖା ହଉଛି, କିନ୍ତୁ ଠିକ ନୁହଁ। କାହିଁକି ନା ଆମେ 26 ନଭେମ୍ବରକୁ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛେ, ବିକଜ ଅଫ କାହିଁକି ନା ସେ ଦିନ ହଉଛି ଆମର କଣ ନା ଆମ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆମେ ସେଦିନ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ତାକୁ ସେଲିବ୍ରେଟ କରୁଛେ। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କଣ ହଉଛି? ତମେ ଏଟାକୁ ରଙ୍ଗ ବୋଲି ମାନିବ, ଏଟା ରଙ୍ଗ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କହୁଛି 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ମସିହା ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆସେମ୍ବଲି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ସେଟ୍ ଅପ୍ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି। ତ ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି କଣ 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ମସିହାରେ ହେଇଥିଲା କି? ଡ୍ରାଫ୍ଟିଂ କମିଟି କେବେ ହେଇଥିଲା? 29 ଅଗଷ୍ଟ 1947 ହେଇଥିଲା। ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଭୁଲ ଅଛି। ହେଲେ ଦିଟାକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏଠି ରଙ୍ଗ ଆସୁଛି। ସେଥିରେ ମୁଁ ଏଠି ଆନ୍ସର କାହାକୁ କହିପାରିବି? ଡି। ସେଠି ମୁଁ ଆନ୍ସର କାହାକୁ କହିପାରିବି? ଡି କୁ ଆନ୍ସର ଦେଇପାରିବି। ପୁରା କ୍ଲିୟର ହବ? ଏଭ୍ରିୱାନ କ୍ଲିୟର? ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଇଠି କିଛି ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଏଣ୍ଟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ଆମେ 26 ନଭେମ୍ବର 1949 ମସିହାରେ ଆମେ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲେ, କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଥିଲେ? କେତେ ଜଣ ମେମ୍ବର ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଥିଲେ? ଟୁ 299 ଟୋଟାଲ ମେମ୍ବର ଥିଲେ। 299 ଟୋଟାଲ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ 284 ମେମ୍ବର କଣ କରିଥିଲେ ନା ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଥିଲେ। ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ସିମ୍ବଲ କଣ ଥିଲା? ଆଉ ମାନେ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଆସେମ୍ବଲିର ସିମ୍ବଲ କଣ ଥିଲା? ଏଲିଫାଣ୍ଟ। କଣ ଥିଲା? ଏଲିଫାଣ୍ଟ। ଫାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟେଡ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ପ୍ରଥମ ଇଲେକ୍ଟେଡ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? ଫାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟେଡ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ଫାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟେଡ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ପ୍ରଥମ ଯୋଉ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ତାର ନାଁ କଣ ଥିଲା? ଫାଷ୍ଟ ଇଲେକ୍ଟେଡ ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? VT କ୍ରିଷ୍ଣାମାସି, HC ମୁଖାର୍ଜୀ। ଓକେ, ତ এই পয়েন্টটা ভেরি ইম্পর্টান্ট রয়েছে আজ ফর দ এক্সাম পয়েন্ট অফ ভিউ। ওকে, क्वेश्चन नंबर 8 नंबर। केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर दियो। क्वेश्चन नंबर 8 नंबर, केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर दियो। डग डग ମାନେ ନନ୍ ବୋଲି ଆନ୍ସର ଦଉଛୁ। ଆଚ୍ଛା, ଦେଖ ଏଇଠି ସେ କଣ କହୁଛି, ଏଠି ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। କାହା ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି? ନା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଇଲେକ୍ସନ ବିଷୟରେ କୁହାଯାଉଛି। ଦ ମେମ୍ବର ଅଫ ନୋମିନେଟ ଅଫ ଆଇଦର ହାଉସ ଅଫ ଦ ପାର୍ଲିମେଣ୍ଟ। ମନେ ରଖ, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ କେସରେ କେବେ ବି ନୋମିନେଟେଡ ମେମ୍ବର ମାନେ ନଥାନ୍ତି। ଓନ୍ଲି ଦ ଇଲେକ୍ଟେଡ ମେମ୍ବର। କାହାର? ନା ଲୋକସଭାର, ରାଜ୍ୟସଭାର, ଷ୍ଟେଟ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ଆସେମ୍ବଲିର, ଦିଲ୍ଲୀ ଆଣ୍ଡ ପୁଡୁଚେରୀର ଓନ୍ଲି ଇଲେକ୍ଟେଡ ମେମ୍ବର ଏତିକିର। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କର ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ କରାଯାଏ ବା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟକୁ ପଦବୀରୁ ହଟାଯାଏ, କୋଉମାନଙ୍କର ପାର୍ଟିସିପେସନ ଆସେ? ସେଠି ଦିଟା ହାଉସ, ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭାର ସମସ୍ତ ଇଲେକ୍ଟେଡ, ସମସ୍ତ ନୋମିନେଟେଡ ମେମ୍ବର ମାନେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଓନ୍ଲି କେସ୍ ଅଫ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଇମ୍ପିଚମେଣ୍ଟ କେସ୍, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କୁ ଆମେ ପଦବୀରୁ ହଟେଇଥାଉ। ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ। ଓକେ, এইটি তুমি ভাইস প্রেসিডেন্টଙ୍କ ইলেকশন কথা কয়। ভাইস প্রেসিডেন্টଙ୍କ ইলেকশন কথা কয়। মনে ରଖ, ଭାଇସ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟଙ୍କ ଇଲେକ୍ସନରେ କେଉଁମାନେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି? ମନେ ରଖିବ, ଲୋକସଭା, ରାଜ୍ୟସଭାର ସମସ୍ତ ଇଲେକ୍ଟେଡ ଆଣ୍ଡ ନୋମିନେଟେଡ, ସମସ୍ତ ଇଲେକ୍ଟେଡ ଆଣ୍ଡ ନୋମିନେଟେଡ ମେମ୍ବର ମାନେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ଓକେ, ତ ତମକୁ ଏଇ କନସେପ୍ଟକୁ, ଏଇ ପଏଣ୍ଟକୁ ମନେ ରଖିବାର ଅଛି, ଯୋଉଟା କି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ରାପିଡ ଫେରେ ପଢେଇଥିଲି। ବାସ୍ ସେଟାକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବାର ଅଛି, ରିକଲ୍ କରିବାର ଅଛି। ବାସ୍ ଆକୁ ନେଇକିରି ତମକୁ क्वेश्चन ଆସିବ। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 2 नंबर पॉइंट। 2 नंबर पॉइंट, higher the number of elective assembly seats, higher the value of the vote of each ML of the state. Okay, এটা ভুল হবো না? ঠিক হবো? দেখো মনে রাখো, এটা সম্পূর্ণ রূপে, এটা সম্পূর্ণ রূপে ভুল হবো। କାହିଁକି ନା ହାୟର ଦ, କାହିଁକି ଏଟା ଭୁଲ ମୁଁ କହିଦଉଛି। ହାୟର ଦ ନମ୍ବର ଅଫ ଇଲେକ୍ଟିଭ ଆସେମ୍ବଲି ସିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ହାୟର ହେଇଥାଏ, ସେ କଣ୍ଡିସନରେ
ଦ ଭ୍ୟାଲୁ ଅଫ ଦ ଭୋଟ ଅଫ ଦ ଏମଏଲଏ ଏଟା ହାଇ ହେଇନଥାଏ, ଏଟା ଡିକ୍ରିଜ ହେଇଥାଏ। ଏପଟେ ଯେତେ ବଢିବ ସେତେ ଭ୍ୟାଲୁ ଡିକ୍ରିଜ ହବ। ଆଚ୍ଛା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନରେ ବି ଏମଏଲଏ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଭୁଲ କହିବେନି, କିନ୍ତୁ ଏଟା ଡିକ୍ରିଜ ହେଇଥାଏ, ଭ୍ୟାଲୁଟା କଣ ହୁଏ, ଡିକ୍ରିଜ ହେଇଥାଏ, ଭ୍ୟାଲୁଟା ଡିକ୍ରିଜ। ତ ଏଇଟା ତିନି ଯାକ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ସବୁ ଭୁଲ ରହୁଛି। ଚାଲ, ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ। କିଛି କିଛି ପିଲା କଟି ଯାଉଛି, କାହିଁକି ବି କଟୁଛି ଜାଣିନି। ଯଦି 25 ପିଲା ତମେ ତମକୁ ଲିଙ୍କ ଦେଇଛି ନା, ଯଦି କଟୁଥିବ ଲସ୍ ହେବ, କାହିଁକି ନା ଏବେଠୁ ତୁମେ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତୁମ ମଞ୍ଜିଲ କଣ ଅଛି। ଏଇଠୁ ତମେ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ତମକୁ ସେଇ ହିସାବରେ ପଢିବାର ଅଛି। 24 ପିଲା ଯଦି ଟିକେ ଲେଫ୍ଟ ହଉଥିବ ନିଜ ଗୋଡରେ, ଡିପେଣ୍ଡ ଅଫ ଦ ପପୁଲେସନ ଅଫ ଦ ଷ୍ଟେଟ। ଏ ପଏଣ୍ଟ ହେଇଥିଲେ ଠିକ ହେଲା। क्वेश्चन नंबर 9 नंबर। 9 नंबर ଟା କାହା ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଆଣ୍ଟି ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ବିଷୟରେ। ଦେଖାଯାଉ କାହାର ଆନ୍ସର ଆସୁଛି। ଏ ବି ସି ଚାଲିଛି ଆଉ, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ ମୁଁ ଏଇଠି କିଛି ପଏଣ୍ଟ କୁ ଡିସ୍କସନ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ, ଆଣ୍ଟି ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଲ, ଆଣ୍ଟି ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଲ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କେବେ ଆଡ୍ କରାଗଲା? ଆଣ୍ଟି ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଲ ଆମ ସମ୍ବିଧାନ କେବେ ଆଡ୍ କରାଗଲା? ଠିକ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ। 52, ଓକେ 52, 52 କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ 1985 ରେ ଆଡ୍ କରାଗଲା। ତ ଏଟା କେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି? କେଉଁ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଅଣ୍ଡର ଆସୁଛି? 10th ସିଡ୍ୟୁଲ୍ଡ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସୁଛି। ଓକେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ତାପରେ ଆସିଲା କଣ ନା, ଓକେ ଆଚ୍ଛା ଯଦି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଛି ପିଲେ, ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିର 2/3 ମେମ୍ବର ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଛାଡୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆଣ୍ଟି ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଲ ଚାର୍ଜେସ୍ ଲାଗୁ ହବ, ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ଯଦି 2/3 ମେମ୍ବର ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟିକୁ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ମନେ ରଖିବ ଲାଗୁ ହବ ନାହିଁ। 2/3 ମେମ୍ବର ଯଦି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କିଏ ସେ, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କିଏ, କୋଉ କେସ୍ ହେଇଥିଲା ରିସେଣ୍ଟଲି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ, କିଏ ସେ, ଶିବସେନା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଶିବସେନା କେସ୍ ହେଇଥିଲା ଗତ ବର୍ଷ, ସେ ହେଇଥିଲା 2/3 ମେମ୍ବର ଏକା ଛାଡି ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଟି ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଲ ଲାଗୁ ହେଲା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଆଣ୍ଟି ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଲ କୁ ଜାରି କରେ କିଏ ସେ, ବା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ? ଠିକ କଥା, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଆଚ୍ଛା ମତେ କୁହ, ଆଣ୍ଟି ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଲ ର ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ହେଇପାରିବ? ଆଣ୍ଟି ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଲ ର ଜୁଡିସିଆଲ ରିଭ୍ୟୁ ହେଇପାରିବ କି? ୟେସ୍ ହେଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ଆଣ୍ଟି ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଲ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟିଏ ଦଳ ଛାଡି ଅନ୍ୟ ଏକ ଦଳରେ ଯାଇ ଜଏନ କରୁଛି, ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଆଣ୍ଟି ଡିଫ୍ଲେକ୍ସନ ଲ ଲାଗୁ ହେଇଥାଏ। ତ ମନେ ରଖ, ମୁଁ ଯଦି ଏଇଠି ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଏ ନୋମି ଏ ଇଲେକ୍ଟେଡ, ଏ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ, ଏ ଇଲେକ୍ଟେଡ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ କ୍ୟାନ୍ ଜଏନ୍ ଏନି ପାର୍ଟି ଆଫ୍ଟର ଦ ଇଲେକ୍ସନ, ୟେସ୍ ଅର୍ नो? ତା ଏଗେନଷ୍ଟରେ नो, ଜଏନ କରିପାରିବ ନାହିଁ, ଜଏନ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ତେବେ ରିସେଣ୍ଟଲି କୋଉ ବିଧାୟକ ଉପରେ ଗୋଟେ ଆଟାକ ହେଇନଥିଲା ଯାଜପୁର ସାଇଡ କଥା ନା, ମୁଁ ନାଁଟା ଭୁଲିଗଲି, ହିମାଂଶୁ, ହଁ, ଲିକୁ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ସେ ବିଜେପିର ସପୋର୍ଟର, ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ହେଲେ ବି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସେ ବିଜେପି ପାର୍ଟି ବୋଲି କହିପାରିବନି, କେବେ ବି କହିପାରିବନି, କାହିଁକି ନା ସେ ଜଣେ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ, ଚାହିଁଲେ ବି ବିଜେପି ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ମିଶି ପାରିବନି, ଯଦି ମିଶୁଛି ତ ପଦବୀଟା ସେ ହଉଛି। ଓକେ ଆଚ୍ଛା ମତେ କହୁଥିଲେ, ଜଣେ ନୋମିନେଟେଡ ମେମ୍ବର, ଜଣେ ନୋମିନେଟେଡ ମେମ୍ବର
ଦିଟା କଣ୍ଡିସନ ତମକୁ ଦଉଛି। 6 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଦଳରେ ମିଶି ପାରିବ, ନା 6 ମାସ ପରେ ଯାଇକି ଦଳରେ ମିଶି ପାରିବ। ଧର ନୋମିନେଟ ମେମ୍ବର ସେ ଯଦି ଆମେ ଜଣକୁ ନୋମିନେଟ କରୁଛେ। ହଁ, ଏଟା ପରେ ପରେ 6 ମନ୍ଥ ପରେ, 6 ମନ୍ଥ ପରେ ଯାଇକି ମିଶି ପାରିବ। ଓକେ। ଓକେ। ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଏଠି କୋଉଟା ଏଟା? ହଁ, ନା ସରି ମୁଁ ୱିଦିନ ଦ 6 ମନ୍ଥ, ହଁ 6 ମନ୍ଥ ପରେ ଦେଖୁଛି ୱିଦିନ ଦ 6 ମନ୍ଥ ହବ। ୱିଦିନ ଦ 6 ମନ୍ଥ ମାନେ ୱିଦିନ ଦ 6 ମନ୍ଥ ହବ, ମାନେ ମୁଁ ଓଲଟା କହିଦେଲି। 6 ମନ୍ଥ ୱିଦିନ 6 ମନ୍ଥ ନୁହେଁ, ଏଟା ଆଫ୍ଟର 6 ମନ୍ଥ। ଆଫ୍ଟର 6 ମନ୍ଥ ଏଟା କନଫର୍ମ। ଆଫ୍ଟର 6 ମନ୍ଥ ଟିକେ ଚେକ୍ କରିଦବ, ମୁଁ ଏତିକି 99% ସିଓର ଅଛି। ଆଫ୍ଟର 6 ମନ୍ଥ, ଆଫ୍ଟର 6 ମନ୍ଥ ହେଲା, ଏଟା ଟିକେ ଚେକ୍ କରିନବ। ଏଠି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଟା ଠିକ ଅଛି, ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଟୁ ଟା ହିଁ ଠିକ ଅଛି। आफ्टर द, हाँ এটা आफ्टर আসবে, উইদিন নয়, এটা आफ्टर আসবে। ওকে চল, দেখে তুমি মেসেজ कर दे ग्रुप में। এটা आफ्टर হব आंसर, যেটিকে সিওর ଅଛି। এটা आफ्टर 6 মন্থ ପରେ ଯାଇକି କୌଣସି ପାର୍ଟିରେ ସେ ଜଏନ୍ କରିପାରିବେ। ଚେକ୍ କରିବେ। ଓକେ ତାପରେ ଆସ ପଳେଇ 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ କୁ। 10 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଆସ। क्वेश्चन ଟା ଭଲସେ ପଢ ତାପରେ ଆନ୍ସର ଦିଅ। ହୁଁ ଏଟା आफ्टर ହବ ହେଲା, ଏଟା ବିଫୋର ହବ ମାନେ ୱିଦିନ ହବନି, ଏଟା आफ्टर ହବ। ଯଦି ମୁଁ ଆଗରୁ ତୁମକୁ ଏଟା ମାନେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିବି ଯେ ହଁ ଏଟା ମନେ ତ आफ्टर 6 ମନ୍ଥ। ସେ ମେନସନ କରିଛି ୱିକିପିଡିଆରେ ଯେ ଏନି ଏନି nominated member join any political party after expiry of a 6 month। ओके तो এটা आफ्टर होगा आंसर। ओके देखो क्वेश्चन नंबर 10 नंबर, 10 नंबर आंसर कौन होची? अच्छा मत को 10 नंबर कंडीशन रे अटॉर्नी जनरल एंड सॉलिसिटर जनरल दी जन विषय कहूँ। तो प्रथम आमको क्लीयर हो जाए दरकार अटॉर्नी जनरल कौन, सॉलिसिटर जनरल कौन। अच्छा अटॉर्नी जनरल आर्टिकल केते? अटॉर्नी जनरल आर्टिकल केते? अटॉर्नी जनरल आर्टिकल केते? थैंक यू 76। अटॉर्नी जनरल को किए अपॉइंटमेंट करते? अटॉर्नी जनरल को किए अपॉइंटमेंट करते? प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करते। अटॉर्नी जनरल मतलब को अटॉर्नी जनरल काम कौन एक्चुअली? हु इज द अटॉर्नी? अटॉर्नी जनरल किस? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, लॉ ऑफिसर ओके, हाईएस्ट लॉ ऑफिसर। मन रखियो तांको कथि पावर अछि समस्त कोर्ट रे, पार्लियामेंट रे से आज पार्टिसिपेट करि परिबे। राइट टू स्पीक रे पावर अछि तांको, राइट टू स्पीक रे पावर अछि, बट किंतु राइट टू वोट रे पावर, किंतु राइट टू वोट रे कोनोसी पावर एटा मन रखियो। किंतु सॉलिसिटर जनरल को कोनोसी पावर नहीं पार्लियामेंट हो किंबा कोनोसी कोर्ट रे पार्टिसिपेशन करिया। तो से दृष्टिରୁ स्टेटमेंट 1 टा भूल आसी, କାରଣ ଏଠି ଦିଟା ମେନସନ କଲା ଯେ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଆଣ୍ଡ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ ଦ ଓନଲି ଅଫିସର ଅଫ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହୁ କ୍ୟାନ୍ ଆଲାଉ ଟୁ ପାର୍ଟିସିପେଟ ଇନ୍ ମିଟିଂ ଅଫ ଦ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ। ମନେ ରଖ ଏଠି ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଠିକ ହେଇଥାନ୍ତା, ଯେହେତୁ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ ଅଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୁଲ ହେଲା। ଆଉ ତମର ଏଇଠି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି ହୁ ଇଜ ଦ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ? ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ କାହାକୁ କହିବା? ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲ କାହାକୁ କହିବା? ଯେ କି ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲଙ୍କ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଓକେ ଯାହାକୁ ଆଉ ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲକୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି? ସଲିସିଟର ଜେନେରାଲକୁ କିଏ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି? ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିଥାନ୍ତି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏବେ ଆସ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଏଣ୍ଟଟା। ଆକର୍ଡିଂ ଟୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତ ଆଟର୍ଣ୍ଣି ଜେନେରାଲ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ସମ୍ବିଟ ହିଜ ରେଜିଗ୍ନେସନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଓକେ
in several any member of the member is we join other party after 6 months। ହଁ ମାନେ ସିଏ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଏଇଠି ଏଇଠି ସେଠି ସେ କହିଥିଲା ନୋମିନେଟେଡ୍ ମେମ୍ବର କଥା କହିଥିଲା, ସେଠି ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ମେମ୍ବର କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା। Any member is join other party after 6 months election in the district। ଏଠି ନୋମିନେଟେଡ୍ ମେମ୍ବର କଥା କୁହାଯାଇଥିଲା, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭୁଲ ହେଲା। ତ ଏଠି କଣ ଆସିଲା, ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଦିଟା 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଭୁଲ ଅଛି। ତ ଏଠି କଣ ଆସିଲା, ନାଇଦର ୱାନ୍ ଅର୍। ବୁଝା ପଡିଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଆଜି ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ ଆମେ କଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବୁଝା ପଡିଲା? ଏଭ୍ରିୱାନ୍ କ୍ଲିୟର? ଦେଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଆଜିର କ୍ଲାସ ନେଲି 29 ତାରିଖ ଆଉ 30 ତାରିଖ, ଏ ଦିଟା ଦିନ ମୁଁ ତମକୁ ଏଇ ପଲିଟି ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କରିବି। ବାକି ଏମିତି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି, କୋଶ୍ଚିନ୍ ସହିତ ତମକୁ ଯୋଉ ଏବେ ଏବେ ଯୋଉ ଯୋଉ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ କଲି ଆଉ ସେ ପଏଣ୍ଟ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ ହବନି, ନୂଆ ଟପିକ ଉପରେ ଡିସ୍କସନ ହବ। ଯେମିତି କି ତୁମର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ରହିଲା, ଡିପିଏସପି ରହିଲା, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ରାଇଟ୍, ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ ଡ୍ୟୁଟି, ତୁମର ଇଏ କି ସେ ନା ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ, ଆଜି ଉପରେ ଡିସ୍କସନ ହବ। ତ ତୁମର ଡ୍ୟୁଟି ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ 2 ଦିନ ଫୁଲି କନସେନ୍ଟ୍ରେସନ କର ପଲିଟି ଉପରେ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ କଣ ହବ ନା ତମକୁ ଜଣା ପଡିଯିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଲିଟି ମତେ ଏତିକି ହେଇଛି ଆଉ ଏତିକି ହେଇନି। 25 ପିଲାଙ୍କୁ କହିବି ଓରିଡ୍ ହବନି। ତମ କାମ ହଉଛି ଖାଲି ଲାଇଭ କ୍ଲାସ ଜଏନ କରିବ କିମ୍ବା ରେକର୍ଡିଂ କ୍ଲାସ ଦେଖିବ, ଖାଲି ଦେଖିବ ଯେ କୋଉ କୋଉ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେପ୍ ଟା ମୁଁ ଇକୋନୋମିକ ଯିବ, ଯୋଉଟା କି 28 ଗଲା 29 30, 1 2 3 ମୁଁ ଇକୋନୋମିକ ଉପରେ ଅଛି। ପୁରା ଇକୋନୋମିକ ଏମିତି ଡିସ୍କସନ କରିବି ଏମସିକ୍ୟୁ ଥ୍ରୁରେ। କାରଣ ଏମସିକ୍ୟୁ ଥ୍ରୁରେ ନ ଗଲେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଖାଲି ଥିଓରିକୁ ରିଭିଜନ କରେଇଲେ। ଓକେ, ତ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଏକୁ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ରାପିଡ ଫାୟାର ବ୍ୟାଚ୍ ଯୋଉମାନେ ଅଛ ସେଇଠି ପାଇଛ।